اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ذکر استغفار، حیرت انگیز معجزات، فوائد اور وظائف، آئیے جانتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ خاص دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس میں انسان اپنے خطا کار ہونے کو تسلیم کرتا ہے، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ہر حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ یہ دعا ہے بے شمار فوائد کی حامل ہے، جس کے بارے میں جان کر آپ ایسا محسوس کریں گے جیسے آپ کو آپ کے ہر سوال کا، ہر مسئلے کا حل مل گیا ہو۔ اس لیے ہم آپ کو اس دعا کا ذکر کرنے سے حاصل ہونے والی برکات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ استغفار پڑھیں ہر حاجت کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دعا آپ کی ہر حاجت کی تکمیل کا انوکھا راز ہے، کیونکہ اس دعا میں انسان سب سے پہلے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور خدا معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے دل میں بہت سی خواہشات رکھتا ہے اور ان کو پورا بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات اور واقعات اسے اتنا مایوس کر دیتے ہیں کہ انسان یہ سمجھنا لگتا ہے کہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، وہ نامراد رہ جائے گا، اور یہی سوچ بار بار اسے اور زیادہ دکھی کر دیتی ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ذکر کے ذریعے اپنی ہر حاجت کی تکمیل کرنے کا خاص وظیفہ بتائیں گے، جس کی برکت سے آپ کی زندگی خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر جائے گی اور آپ کے یقین کی طاقت بھی بڑھے گی۔ حاجت کے حصول کے لیے آپ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی اور درمیان میں 400 بار استغفر اللہ ربی کل ذنب واتوب الیہ کا ذکر اس تصور کے ساتھ کریں کہ آپ کی جو حاجت ہے، وہ خواہش ہے، وہ پوری ہو گئی۔ یہ عمل آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خوش ہو جائیں گے اور یقین کر لیں گے کہ آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے جیسا گمان رکھے گا میں اسے ایسا ملوں گا۔ اس لیے آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ استغفار رزق کی کشادگی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آج کے وقت میں بہت سے لوگوں کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے، جو دنیاوی تمام پریشانیوں میں سے سب سے اول نمبر پر آتی ہے، کیونکہ رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن زندگی میں ناکامی اور بدقسمتی کی وجہ سے انسان کو رزق کی تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ حادثے رزق پر بندش بھی کروا دیتے ہیں، جس سے نہ انسان کو اچھا روزگار مل پاتا ہے اور نہ ہی وہ رزق کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر پاتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو رزق کے متعلق تمام پرابلمز کو ختم کرنے کا خاص روحانی عمل بتائیں گے، جس کی برکت سے آپ کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کسی بھی دن فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور درمیان میں 600 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ذکر بہت محبت کے ساتھ کریں، اور اللہ کی بارگاہ سے رزق حلال حاصل ہونے کی دعا کریں۔ یہ عمل آپ نے 7 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور نبی پاک کے صدقے میں 7 دنوں میں آپ کی رزق سے متعلق ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ استغفار پڑھیں اچھی نوکری کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جاب کے لیے۔ آج کے وقت میں ہر نوجوان اپنی جاب کی تلاش میں ہے، جو کہ اسے کوشش کے باوجود بھی نہیں ملتی۔ اس وجہ سے بہت سے قابلیت رکھنے والے افراد بھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور قسمت کے آگے ہار مان جاتے ہیں، لیکن ہم آج آپ کو اس دعا کے ذکر کے ذریعے اچھی اور من پسند جاب حاصل کرنے کا خاص وظیفہ بتائیں گے، جس سے آپ کی راہ کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی قسمت اچھی ہوگی اور آپ اپنی من پسند جاب کو آسانی سے اور اللہ کے حکم سے حاصل کر سکیں گے۔ اچھی جاب کے حصول کے لیے آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ذکر فجر کی نماز کے بعد 500 بار کریں، یعنی بعد نماز فجر آپ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی اور درمیان میں اس دعا کا ذکر بہت محبت عقیدت کے ساتھ کریں، اور اس ذکر کو دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دل سے دعا کریں، تاکہ آپ کی گئی غلطیاں اور گناہ آپ کی کامیابی کی راہ میں حائل نہ ہوں۔ یہ عمل آپ نے اسی طرح 7 دن تک کرنا ہے اور بغیر کسی شک و شبے کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ استغفار کا وظیفہ اچھے کاروبار کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کاروبار کی کامیابی کے لیے۔ بہت سے افراد اس سوچ کے لیے
कारोबार शुरू करते ही कारोबार करने से तमाम माली परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। बहुत कम लोगों को कारोबार में कामयाबी मिलती है और बहुत से लोगों को कारोबार के शुरू से ही नुकसान हो जाता है, जिससे उनकी उम्मीद टूट जाती है। बाज़ औक़ात कारोबार का न चलना और माली मामलात में मुश्किलात का इजाफा रिस्क की बंदिश की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से फ़र्द जो भी काम शुरू करता है इसे नाकामी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम आपको कारोबार में कामयाबी के लिए ख़ास अमल बता रहे हैं, जिससे आपकी माली परेशानियां अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगी। इस अमल को करने के लिए आप सोमवार के दिन फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 13 बार दुरूद इब्राहिमी और दरमियान में 200 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्ब व अतूबु इलैहि बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ पढ़ें और इस अमल को 11 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से न सिर्फ आपको कामयाबी मिलेगी, बल्कि आपकी हर परेशानी माली परेशानी दूर हो जाएगी। इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा अच्छे रिश्ते के हुसूल के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्ब व अतूबु इलैहि रिश्ते के हुसूल के लिए बहुत मुजरिब है। आज बहुत सी बहनें भाई अच्छा रिश्ता ना मिलने की वजह से परेशान है, क्योंकि आज के वक्त में अच्छा रिश्ता मिलना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा लगता है और इसी वजह से बहुत से भाई और बहनों की शादी की उम्र गुजर जाती है। बहुत से अफराद को जब रिश्ता मिलता है तो वो जल्दबाजी में कोई भी तस्दीक किए बगैर रिश्ता तय कर देते हैं और काफ़ी टाइम बाद पता चलता है कि जैसा बताया गया था वैसा नहीं था। ये तमाम परेशानियाँ आज के वक्त में बहुत से लोगों को दरपेश हैं, जिसकी वजह से ना ही अच्छा रिश्ता मिलता है और मिल भी जाए तो यकीन करना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए अगर आप अच्छा रिश्ता हासिल करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते के तलबगार हैं, अच्छे रिश्ते घर आ रहे हैं, शरीके हयात बहुत नफीस हो, तो आप ये दुआ पढ़ें। इस अमल को करने के लिए आप किसी भी दिन इशा की नमाज अव्वल व आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 300 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्ब व अतूबु इलैहि का जिक्र करें, बेहद यकीन और मोहब्बत के साथ। दौरान ज़िक्र अपनी तमाम तर तवज्जो अमल की तरफ मरकूज़ रखें और तसव्वुर करें कि आपका मसला हल हो गया है। ये अमल आपने 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन के इस अमल से आपके रिश्ते से मुतालिक हर किस्म की परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई जादू और बंदिश वगैरह होगी तो वो भी बाहुक्म अल्लाह टूट जाएगी। इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा शादी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्ब व अतूबु इलैहि ज़िक्र शादी के मुतालिक हर रुकावट को दूर करने के लिए बेहद पुरतासीर है। आज के वक्त में बहुत से अफराद ऐसे हैं जो निस्बती तौर पर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही और जब कभी शादी की बात हो तो कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। ऐसे अफराद जिनका रिश्ता होने के बाद शादी नहीं होती, तो इसमें ख़ानदानी इख्तलाफात का ख़ास किरदार होता है और बाज़ औक़ात शादी के बंदिश के मसले की वजह से भी लड़का लड़की की शादी नहीं हो पाती। इसीलिए आज हम आपको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्ब व अतूबु इलैहि का एक ऐसा अमल बताएंगे जिसकी बरकत से आपकी शादी जल्द अज जल्द होने के गैबी असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इस अमल को करने के लिए आप जुम्मे के दिन फजर की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में 2 तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्ब व अतूबु इलैहि बहुत अकीदत और यकसोई के साथ पढ़ें और इस अमल को 11 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह 11 दिन के अंदर आपको मस्बत तब्दीली नज़र आएगी, जिसकी बरकत से आपकी शादी के मुतालिक तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा शोहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए। बहुत सी बीवियां शोहर की बेरुखी और वक्त ना देने की वजह से परेशान रहती हैं और ये सोच इन्हें और कोई काम नहीं करने देती। बाज़ औक़ात शोहर ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देने में मसरूफ़ होता रहता है, जिसकी वजह से बीवी के लिए वक्त भी नहीं मिलता और वो इसे भी शोहर की बेवफाई समझ लेती है। इसके अलावा कुछ मर्द हजरात को जब कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए तो वो बीवी से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से बीवी और खौफ में मुब्तला हो जाती है कि शोहर इसे छोड़ ना दे। ये तमाम मसाइल आम हैं जिसका सामना हर बीवी को करना पड़ता है। इसलिए आज हम आपको शोहर की तवज्जो, मोहब्बत, वफ़ा हासिल करने का ख़ास रूहानी अमल बताएंगे, जिसकी बरकत से आपको शोहर की मोहब्बत हमेशा के लिए हासिल हो जाएगी। इस अमल को करने के लिए आप जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद 7 बार अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरमियान में 111 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्ब व अतूबु इलैहि शोहर का तसव्वुर करते हुए पढ़कर अल्लाह की बारगाह में शोहर की मोहब्बत हासिल करने की दुआ करें। ये अमल आपने 7 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको शोहर की मोहब्बत भी हासिल हो जाएगी और आपके शोहर किसी दूसरी औरत की